योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम
शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति सर्वपति, चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति, आपति परापति शुभस्पति, व्रतपति वास्तुष्पति, तपस्पति दीक्षापति, प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत त्राता धाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य स्वामी नित्य स्वामी सर्वस्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट सर्वराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभयानुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु। ओम स्वयंभू। ओम शंभु। ओम शंभु। ओम परिभू। ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभू विश्वानुभू। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्रिया प्राण से प्राण प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनदाता जीवनपति जीवनाधारा जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు.
सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणव प्रणाम। ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఓడిపోతాం, యుద్ధంలో ఓడిపోతాం. ప్రజల మద్దతు లేకపోతే, ప్రజల సహకారం లేకపోతే, సహాయ సహకారాలు ఉండాలి. ప్రజలు మెచ్చుకోవాలి రాజును. ప్రజలను కాదని ఎవరు కూడా ఓడించజాలరు. దేశం అంటే ప్రజలే, మనుషులే, పౌరులే. పౌరులు కాదంటే ఎంత గొప్ప బలవంతుడైనా, గొప్ప రాజైనా, ఎంత వాడైనా ఓడిపోవాల్సిందే. ప్రజలు తన వైపు ఉంటే రాజు గెలుస్తాడు, లేకపోతే ఓడిపోతాడు. అంతేకాదు, సైన్యం, బలమైన సైన్యం ఉండాలి. గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తే సైన్యం ఉండాలి. వేగవంతమైన సైన్యం ఉండాలి. క్షిపణులై ఉండాలి సేన. క్షిపణి సేన. క్షిపణి. దూరే క్షిపంతి శత్రూన్ యయా తాం సేనాం క్షిపణిం. అటువంటి క్షిపణిని దూరంగా విసిరివేసే, తరిమివేసే, శత్రువులను దూరంగా, చాలా దూరంగా, యోజనాల దూరంలో తరిమివేసే, విసిరివేసే క్షిపణి లాంటి సేన. వెంటబడి, ఎటు వెళ్తే అటు వెంటబడి, వెనుకబడి, వెంటబడి, తరిమి తరిమి దూరం చేసే సేన ఉండాలి. గుర్రాల్లాంటి సేన, వాజి, వేగవంతులైనటువంటి సైన్యం ఉండాలి. సుశిక్షితులై ఉండాలి. మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి సేనాపతి. అటువంటి సైన్యం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా గెలుస్తాం, లేకపోతే ఓడిపోతాం. మంచి సైన్యం, మంచి అస్త్రశస్త్రాలు, అస్త్రశస్త్రం ప్రయోగించడంలో మంచి శిక్షణ, సుశిక్షణ, ప్రశిక్షణ ఉన్నటువంటి సైన్యం ఉన్నప్పుడే. కానీ ప్రజల సహకారం అవసరం. ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. ఎంత గొప్ప సైన్యం ఉన్నా, ఎన్ని అస్త్రశస్త్రాలు ఉన్నా, ఎన్ని విధాలు ఉన్నా, ప్రజలు కాదంటే రాజు ఓడిపోయినట్టే. శత్రువు కంటే ముందు, ప్రజల ముందే ఓడిపోతాడు రాజు. ఎంత గొప్ప రాజైనా, ఎంత బలవంతుడైనా, ఎంత సైన్యం ఉన్నా. అందుకే స్వసేన, సొంత సేన బాగుండాలి. సేనాపతి రక్షణలు ఉండాలి. సేనాపతి చెప్పినట్టు వినాలి. సేనాపతి రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి అటువంటి సైన్యాన్ని. మంచి వీరులైనటువంటి, సువీరులైనటువంటి, యోధులైనటువంటి, త్యాగాలు చేసే సైన్యం. వీరులు, శూరులై ఉండాలి. ముందు కురకాలి. శూరులు దాడి చేయడానికి భయపడకూడదు. అటువంటి గుర్రాలు ఉండాలి, అటువంటి వాహనాలు ఉండాలి. రక్షించే గుర్రాలు, రక్షించే వాహనాలు ఉండాలి. గుర్రాలు కూడా రక్షిస్తాయి, వాహనాలు రక్షిస్తాయి. వేగంగా వెళ్ళిపోవడానికి, తప్పించుకోవడానికి, పారిపోవడానికి, లేదా దాడి చేయడానికి, ఆక్రమించడానికి. అప్పుడే గెలుస్తాం, లేకపోతే ఓడిపోతాం. మరొక మార్గం లేదు. అన్యథా పరాజయాయేవ భవతి. లేకుంటే పరాజయమే కలుగుతుంది. మనం ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం? కారణం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం? ఏ కారణం? ప్రజల సహకారం లేదా? ప్రజల సహాయ సహకారాలు అవసరం. సైన్యం అవసరం. ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం? ఇంట్లో కానీ, ఒంట్లో కానీ, బయట కానీ. కారణం ఏమిటి? ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ అంగీకరిస్తేనే ఇంట్లో విజయం.
ఇంట్లో చీకొడితే, ఇంట్లోనే కాదంటే, ఆశ్రమం ఉన్నప్పుడు ఆశ్రమం వారే కాదంటే, ఒక కార్యాలయం ఉంటే కార్యాలయం కాదంటే, ఒక ఉద్యోగం చేస్తే ఉద్యోగం ఆ యజమాని కాదంటే, కూలి పని చేస్తే చేయించుకునేవారు కాదంటే, అలాగే మన శరీరంలో కూడా కాదంటే మనం ఉండలేము. శరీరం కాదంటే శరీరం ఉన్నటువంటి అవయవాల అంగాలు శిథిలమైపోతే, ఓర్చుకోపోతే, శక్తి లేకపోతే, సహకరించకపోతే, శరీరం సహకరించకపోతే ఇందులో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. జీవుడు ఉండలేడు, పరమాత్మ ఉంచడు. జీవాత్మను తీసివేస్తాడు, దూరం చేస్తాడు. ఈ శరీరం సహకరించడం లేదు, పనికిరాదు శరీరం. అలాగే ఇల్లు పనికిరాదు, ఇల్లు సహకరించడం లేదు. ఇల్లు అవసరం లేదు, అప్పుడు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చు, ప్రమాదం. అలాగే వాహనాలు, పాత వాహనం పనికి రాకుండా పోతే, సహకరించకపోతే ఆ వాహనంలో ప్రయాణం చేయడం వ్యర్థం. అలాగే రాజ్యంలో ప్రజలు కాదంటే, ఒప్పుకోకపోతే ఆ రాజ్యం ఉండడం వ్యర్థం, ఎంత గొప్ప రాజైనా. చాలకుడు, వాహన చాలకుడు గొప్పవాడు కావచ్చు, అనుభవం ఉండవచ్చు, కానీ వాహనమే పనిచేయడం లేదు. ఇప్పుడు వాహనం సహకరించడం లేదు, గుర్రం సహకరించడం లేదు. అటువంటి గుర్రాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే, మరొక గుర్రాన్ని చూసుకోవాల్సిందే. మోహరము తానెక్కిన పారని గుర్రం గ్రక్కున విడవంగవలయు గదరాసుమ. అక్కరకు రాకపోతే చుట్టమైన, అక్కరకు రాని చుట్టం మ్రొక్కిన వరమేని వేలుపు. దేవుడైనా, ఎంత గొప్పవాడైనా వదిలిపెట్టాల్సిందే, వదిలిపెట్టేస్తాం కూడా. అందుకే ఓడిపోతున్నాం. సరిగా ఉంచుకోవాలి వాహనాలను, సాధనాలను, ఈ ఒంటిని, ఈ ఒంటున్న అవయవాలను, అంగాలను, ఇంద్రియాలను, మనసును, బుద్ధిని సరిగా ఉంచుకోవాలి. మస్తిష్కాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఆలోచన కాపాడుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. శరీరం కాదనకూడదు, ఇల్లు కాదనకూడదు, రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు కాదనకూడదు. లేకపోతే ఓడిపోతాం, ఓడిపోవాల్సిందే. ప్రశంసితమైనటువంటి సైన్యం ఉండాలి, సైన్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి, అటువంటి సైన్యం ఉండాలి. సంశిక్షితమైనటువంటి, సంశిక్షితై వీరై సహా ఏవ. సుకర్మలు సైన్యం ఉంటుంది, చెడ్డకర్మలు చేసే సైన్యం కూడా ఉంటుంది. యుద్ధం చేసేటప్పుడు శత్రురాజుపై దాడి చేసినప్పుడు ఆ శత్రురాజ్యంలో దొంగతనం చేయడం, వ్యభిచారం చేయడం, బలాత్కారాలు చేయడం చేస్తుంటారు సైన్యం. అటువంటి సైన్యం కాదు, ధార్మికులైన సైన్యం ఉండాలి. సుకర్మ కారిభి, సుకర్మకారులు సైన్యం, అటువంటి సైన్యం ద్వారా గెలుస్తాం, లేకపోతే ఓడిపోతాం. సేనాపతి రక్షణలో, సేనాపతి కనుసన్నాల్లో, సేనాపతి అనుశాసనంలో ఉన్నప్పుడే ఆ వీరులు గెలుస్తారు. సేనాపతి చెప్పినట్టు, సేనాపతి ఆదేశాలు పాటించినప్పుడే. అలాగే మనం పరంపిత పరమాత్మ, మన సేనాపతి, మన రాజు, మన రారాజు చక్రవర్తి పరంపిత పరమాత్మే మన సమ్రాట్, మన విరాట్, విశ్వరాట్. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం, జన్మను సార్థకం చేసుకుంటాం. అందుకే సాధన అవసరం, ప్రశిక్షణ అవసరం. సాధన, ప్రశిక్షణ, అభ్యాసం అవసరం. గుర్రం మీద ఎక్కి గుర్రం నడిపించడం వస్తే మంచి గుర్రమే, నడిపించడం రావాలి. ఆ గుర్రం మీద ఎక్కి నడిపించిన వాడిని గుర్రం తీసుకెళ్తుంది, చేరుస్తుంది, గమ్యం చేరుస్తుంది. గుర్రాన్ని ధరించడం రావాలి, పట్టుకోవడం రావాలి, ఎక్కడం రావాలి, నడిపించడం రావాలి. వాహనం నడిపించడం రావాలి, వాహన చాలకునికి. వాహనం ఉంటే సరిపోదు, చాలకుడు బాగుండాలి, నడిపించేవాడు బాగుండాలి. ఓడిపోతున్నామంటే కారణం, ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్య కారణాలు పట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం, ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం? మాటిమాటికి ఓడిపోతున్నాం, మాటిమాటికి పడిపోతున్నాం, మాటిమాటికి పతనం అయిపోతున్నాం.
మాటి మాటికి విఫలం, నిష్ఫలం, నిరర్థకం అవుతుంది. ఎన్నో జన్మలు ఇలాగే వ్యర్థం చేసుకున్నాం. జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలంటే, నిరర్థకం కాకుండా, నిష్ఫలం కాకుండా ఉండాలంటే ఎక్కడ పొరపాట్లు ఎక్కడున్నాయి, దోషాలు ఎక్కడ లొసుగులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ బలహీనతలు ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి, ఎలా గెలవాలి, శత్రువును ఓడించాలి, విజేతలు కావాలి, వాజజిత్తులు కావాలి. వాజజిత్తులు కావాలంటే వాజీ కావాలి, గుర్రాల్లాగా ఉండాలి. గుర్రాలను అధిరోహించి గుర్రాలు నడిపించాలి, దాడి చేయాలి, లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి, యుద్ధం చేయాలి. శత్రు యొక్క లక్షణాలను, శత్రు యొక్క చిహ్నాలను, అడుగుజాడలను గమనించాలి. శత్రువు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు, ఎక్కడ వెళ్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రతి కదలికను గమనించాలి. పథం అంకాంసి, శత్రుడు యొక్క పథమును, అంకాంసి లక్షణాలు గమనించాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం, లేకపోతే ఓడిపోతాం. అన్యథా పరాజయాయేవా భవతి, లేకపోతే పరాజయమే. ఏ విషయంలోనైనా గమనించాలి, పొరపాటు ఎక్కడున్నాయి. ప్రయత్నం చేద్దాం, తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. యోగాభ్యాసం చేసి, సాధన చేసి, మంచి శిక్షణ ప్రశిక్షణ తీసుకొని ఇక ఓడిపోయేది లేదు. ఎప్పుడు సేనాపతి చెప్పినట్టు విన్నప్పుడు, సేనాపతి యొక్క అనుశాసనములో, క్రమశిక్షణలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు గెలుస్తాం. గెలవాలి, తప్పకుండా గెలవాల్సిందే. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 9వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రం ఏషస్య వాజీ క్షిపణిం తృణ్యతి గ్రీవాయాం బద్ధః అపి కక్ష ఆసని క్రతుం దధ్రికా అను సంసి అనిష్యదత్ ప్రథమ అంకాంసి అను అవపనీఫనత్ అను ఆపణీఫనత్ స్వాహ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రం. మంత్రం యొక్క ఋషి ఏషా స్య ఇత్యస్య దధ్రికావా ఋషి. ఈ మంత్రంలో దధ్రికా శబ్దం ఉంది. దధ్రిక అంటే ధారణ చేసినటువంటి వారిని, అంటే గుర్రం మీద ఎక్కిన వారిని తీసుకెళ్లే గుర్రం, అశ్వం అని దధ్రిక అన్నారు. ఎవరైతే ధారణ చేస్తారో, ఆ గుర్రంపై ఎక్కి నడిపిస్తారో వారిని తీసుకెళ్తుంది, గమ్యాన్ని చేరుస్తుంది. ఋషి పేరు కూడా అదే పెట్టడం జరిగింది, దధ్రికావా ఋషి. దధిక్ర, దధి అంటే ధారణ చేసేవాడు, క్ర అంటే ఆక్రమించేవాడు, దధి ధారణ చేసేవాడు. దధి అంటే పెరుగు కూడా నిజానికి, అందుకే పెరుగు కూడా ధారణ చేస్తుంది శరీరాన్ని, అందుకే పెరుగు అంటాం. అటువంటిదే దధిక్రాహ, ధారణ చేసిన వాడిని ప్రేమింపజేస్తుంది, అంటే ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అని అర్థం. ధారకాన్ క్రామ్యతి స దధిక్రా, అశ్వ గుర్రం యొక్క పేరు. ఈ ఋషి దేవత బృహస్పతిర్దేవత. ఛందస్సు జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వరం. ఇందులో ఇంతకుముందు మంత్రాలలో బృహస్పతి ఋషి, ఇక్కడ బృహస్పతి దేవత, ఇది గమనించాలి. దేవత బృహస్పతి. జగతి ఛంద నిషాద స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం యదా సేన ఈష, సేనేషౌ, సేన అంటే సైన్యం, సేనేషుడు సేనాపతి, సేనాధ్యక్షుడు. సేనేషౌ, సేన మరియు సేన ఈషుడు ఇద్దరు. సుశిక్షితులై ఉండాలి, సేనాపతి కూడా సైన్యం కూడా. యదా ఎప్పుడైతే పరస్పరం ప్రీతియుక్తులై ఉండాలి, ప్రీతితో కూడి ఉండాలి ఇద్దరు, సైన్యము సేనాపతి కూడా శాతం ఉన్నప్పుడు. తదా ఏవ, అప్పుడే విజయలాభ స్యాత్ ఇది ఆహ,
విజయలాభం జరుగుతుంది అని ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం అన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పుడే సాధ్యం. రాజ్యే సంగ్రామం అనివార్య అంటే రాజ్యంలో ఇక యుద్ధాలు ఉండవు, ఏ గొడవలు ఉండవు అనేది ఉండదట. ఉండదు కూడా. మన ఇంట్లో కూడా, మన ఒంట్లో కూడా ఇంట్లో ఏ సమస్యలు రావు, ఏ అభిప్రాయ భేదాలు ఉండవు, ఏ మనస్పర్ధలు ఉండవు, ఇల్లంతా బాగుంటుంది, అందరు బాగానే ఉంటారని అనుకోకూడదు. ఇంట్లో తప్పకుండా మనస్పర్ధలు వస్తాయి. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్య కావచ్చు, భార్యాభర్తల మధ్య కావచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు. ఎందుకంటే మనసు మారుతుంది. మనసులో రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం వాటి ప్రభావాలు ఉంటాయి. శరీరంలో కదలికలు, మార్పులు ఉంటాయి. వాటి కారణంగా మనసులో ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఏదో అనేస్తారు, అభిప్రాయాలు వేరు ఉంటాయి, ఆలోచనలు వేరు ఉంటాయి, అదుపు తప్పి మాట్లాడడం ఉంటుంది. తప్పకుండా వాద వివాదాలు, తర్క వితర్కాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉంటాయి, ఒంట్లో కూడా ఉంటాయి. ఒంట్లో కూడా ఎప్పుడు అలాగే ఉండదు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రాజ్యంలో తప్పకుండా గొడవలు ఉంటాయి, యుద్ధాలు కూడా ఉంటాయి, సంగ్రామాలు, సమరాలు ఉంటాయి. రాజ్య సంగ్రామం అనివార్య. రాజ్యంలో సంగ్రామం అనివార్యము. ఇక ఏముండదు, ఎప్పుడు ఏ యుద్ధం జరగదు, అవసరం లేదు, సైన్యం అవసరం లేదు, ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు అవసరం లేదు, ప్రయత్నం అవసరం లేదు, ప్రశిక్షణ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అశోకుడు చేసినటువంటి శోకం ఇదంతా. అశోక చక్రవర్తి చేసినటువంటి తప్పదే కదా చరిత్రలో. అలా ఉండదు. తప్పకుండా యుద్ధాలు వస్తాయి, మనం బాగుంటాం, కానీ శత్రువులు. కాబట్టి అటువంటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ప్రజల సహకారం, ప్రజల సహయోగం అవసరం. అప్పుడే గెలుస్తామంటున్నారు. అంటే ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం యొక్క ఉద్దేశాన్ని, వివరణను పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ బ్రహ్మద జిజ్ఞాసు గారు ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది. రాజ్యే సంగ్రమనివార్య తత్రచ ప్రజా సహయోగం అంతర. ప్రజా సహయోగం అంతర అంటే లేకపోతే, ప్రజా సహయోగం అంతర, ప్రజల యొక్క సహయోగం, సహకారం లేకుండా నా కదాచిత్ కశ్చిదపి సంగ్రామో జేతుం శక్య. ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా సంగ్రామంలో ఎవరు కూడా జయించలేరు. ఇది వర్ణయత అని ఈ ఉపదేశానికి వివరణ రాయడం జరిగింది. తప్పకుండా యుద్ధాలు ఉంటాయి. ఈరోజు బాగుంది, తర్వాత హాయిగా ఉండొచ్చు అనుకోకండి. రేపు కూడా ఇంకా యుద్ధం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్న యుద్ధాలే, ఇంకా పెద్ద యుద్ధాలు ఉంటాయి, పెద్ద సమస్యలు వస్తాయి జీవితంలో. కాబట్టి ఎప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే, సన్నద్ధం అవ్వాల్సిందే, ప్రయత్నం చేయాల్సిందే, తయారవ్వాల్సిందే అనే అర్థంతో ఈ మంత్రం ఉపదేశం ఇది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు ఏష పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. ఏషః స్యః వాజీ క్షిపణిం తురణ్యతి గ్రీవాయాం బద్ధః అపికక్ష ఇతి అపికక్షే ఆసని. మంత్రంలో అపికక్ష ఉంది, తర్వాత ఆ ఉంది, గమనిస్తే అపికక్షే. అది అపికక్షే ఆసని క్రతుం దధిక్రా ఇది దధిక్రాహ అను సంసనిషదత్ ఇది సంసనిషదత్ పథాం అంకాంసి అను ఆపని ఫనత్ ఇది ఆపని ఫనత్ స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఏషస్య వాచీ క్షిపణిం తురణ్యతి గ్రీవాయాం బద్ధో అపి కక్ష ఆసని క్రతుందధిక్రా అనుశంసనిష్యదత్ పథామంకాంస్యన్వాపణీఫణత్ స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం
శుభం. ఓం ఏష స్య వాజీ క్షిపణిం తురణ్యతి గ్రీవాయాం బద్ధో అపి కక్ష ఆసని క్రతుం దధిక్రా అను సనిషదత్ కథాం అంకాంసి అను ఆపని ఫనత్ స్వాహ. మంత్రంలో శబ్దాలు గమనిస్తే క్షిపణి, మన క్షిపణి అంటే ఆంగ్లంలో మిసైల్ అంటాం. ఈ రోజుల్లో అయితే యుద్ధాలు వాడుతున్నారో మిసైల్స్ చాలా వేగంగా ఉంటాయి, అతి వేగం అన్నమాట. శత్రువుల కదలికను గమనించి వెంటబడి తరిమి వేసే క్షిపణి అర్థమే విసిరివేయడం అర్థం వస్తుంది. క్షిపణి అంటే అర్థం దూరే క్షిపంతి శత్రువున్ యయా, దేని ద్వారా అయితే శత్రువును దూరం క్షేపం దూరం విసిరివేయడం జరుగుతుందో, తరిమివేయడం జరుగుతుందో అటువంటి సేన అన్నారు ఇక్కడ. క్షిపణిం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. యయా దేని ద్వారా జరుగుతుందో, తాం అటువంటి సేనను, సేనాం, సేన స్త్రీలింగం, తాం సేనాం అటువంటి సేనను. వాజి గుర్రం లాగా అన్నారు. వాజి అంటే వేగవంతుడైనటువంటి, వేగం ఉన్నటువంటి, అలా సైన్యం ఉండాలి, అప్పుడు గెలుస్తామనే అర్థంతో ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు పదాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ఏషః అంటే ఇతడు అనే అర్థం వస్తుంది. ఇతడు ఏష, కానీ ఇక్కడ ఇతడు అంటే ఎవరు? వీరః, వీరుడు అనే అర్థం. ఏషః వీరః, స్య అసౌ, స్య అంటే అసౌ అంటే ఇతడు, అంటే ఇతడు అతడు, అది సహ, స్యః అని రాయడం జరిగింది, అది సహ. స్య మనం మామూలుగా సహ అంటే అతడు, ఏష అంటే ఇతడు. కొంచెం సంస్కృతం వచ్చిన వారికి ఈ శబ్దాలకు అర్థం తెలుసు, కానీ ఇక్కడ స్య అన్నారు. వేదంలో స్య అంటే సహ, అతడు, ఇతడు. ఏషః, ఏషః స్యః వాజీ, వాజి అంటే వేగయుక్తమై ఉండాలి. ఆసని, ఇక్కడ శబ్దాలు గమనిస్తే ఎలా ఉండాలంటే చాలా వేగంగా ఉండాలి ఆ వీరుడు. ఈ వీరుడు, ఆ వీరుడు, అందరు కూడా. ఏషః వీరః, స్యః పక్కన రాసుకోండి, సహ అని రాసుకోవచ్చు స్పష్టత కొరకు. స్యః అంటే సహ, అసౌ అతడు. అత్ర ఛందస్సి బహుళం అని చెప్పేసి అష్టాధ్యాయ సూత్రం రాయడం జరిగింది. 6వ అధ్యాయంలో 1వ పాదంలో 133వ సూత్రం. ఛందస్సి, స్యః అనే పదంతోనే సూత్రం ఉంది. ఇది సోర్ లోపం చెప్పడం జరిగింది. వాజీ వేగవాన్, వేజనవాన్ నిరుక్తంలో వేజనవాన్ అంటే వేగం ఉన్నటువంటి వాడు. విజిర్వేగే ధాతు, విజగతి కూడా, వజగతి, వాజ అంటే వజగతి, ఇక్కడ ఇది విజిర్వేగే, దాంతో వాజి శబ్దం తీసుకున్నారు. వాజ అంటే వజగతి కూడా, వాజము వజగతి, గతి గలది, ప్రాప్తి, జ్ఞానము. ఇక్కడ వాజి విజిర్వేగ ధాతు. వేగవాన్ క్షిపణిం, క్షిపణిని అంటే దూరే క్షిపంతి శత్రును, దూరంగా విసిరివేసే, శత్రువును విసిరివేసే. అంటే దేని ద్వారా దూరం విసిరివేస్తాం? సేన ద్వారా. అటువంటి సేనను, క్షిపణిం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం కాబట్టి సేనను. తాం సేనాం అటువంటి సేనను. తురణ్యతి, తుర అంటే త్వరము, మనం తెలుగులో త్వరం అంటాం. తురణ్యతి, గుర్రని తురగం అంటాం, త్వరగా గమనం చేసి తురగం. తురణ్యతి త్వరయతి. గ్రీవాయం, గ్రీవ అంటే కంఠం, కంఠంలో, గ్రీవాయం సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. గ్రీవాయం గ్రీవలు అంటే కంఠములో. బద్ధ అపికక్షే, నిశ్చిత పార్శ్వ అవయవే. అపికక్ష అంటే పక్కన, సైడు అని అర్థం. నిశ్చితంగా, అపి అంటే ఇక్కడ నిశ్చితం తీసుకున్న, కక్ష అంటే పక్కలు లేదా చంకలు
చంకలో అంటే శత్రువుని ఆ విధంగా ఉంచుకోవాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆసని, ఆస అంటే ఆస్య, ముఖములో. మన కంఠము, మన చంకల్లో, ముఖం మన ఆస్యే, ఆసని, ముఖంలో. అంటే ఇదంతా వాడుకోవడం. క్రతుం కర్మ, దధిక్రాహ, క్రతుం అంటే కర్మ. ఏ కర్మ? కర్మవా ప్రజ్ఞావాన్. ఇక్కడ కర్మ అంటే కర్మ పని అని కాదు, ప్రజ్ఞ అన్నారు నిరుక్తంలో. క్రతుం అంటే ప్రజ్ఞ, ప్రకృష్ట జ్ఞానం అని అర్థం. దధి దధిక్రాహ యో దధీన్ ధారకాన్ క్రామ్యతి స దధిక్రాహ్. అశ్వ, గుర్రం పేరు. దధిక్ర, దధిక్ర ఇది అశ్వనామస పఠితం. నిఘంటువులో అశ్వానికి, గుర్రానికి పేర్లలో పర్యాపదం అనమాట. దధిక్రాహ. యో ఏదైతే, దధీన్ అంటే ధరించిన వారు, ధారకాన్ ఎవరైతే ధరించి ఉంటారో అంటే ఎక్కి ఉంటారో, గుర్రం పైన ఎక్కి స్వారీ చేస్తారో వారిని చేరుస్తుంది. క్రామ్యతి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. స అటువంటి దధిక్రాహ్ అశ్వ, అశ్వం. అను సం సం సనిష్యదత్, సం సనిష్యదత్ అతిశయేన. ఇక్కడ అను అంటే అనుసరించి. అను, అను శబ్దానికి అర్థం రాయలేదు. అను అంటే అనుసరించి. సం సనిష్యదత్ అతిశయేన ప్రస్రవన్, అతిశయంగా ప్రస్రవం, ప్రకృష్టంగా ముందుకెళ్తూ అని అర్థం వస్తుంది. చందనం అంటాం. చందనం అంటే ముందుకు సాగేదని అర్థం. రథాన్ని చందనం అంటారు. సం సనిష్యదత్ ముందుకు నడిపించేది, ముందుకు జరిగేది. అత్ర స్యందు ధాతు, ధాతు స్యందు. స్యందు అంటే ప్రవహించడం, కదలడం, ముందుకు జరగడం అర్థం వస్తుంది. స్యందనం. స్యందు ధాతో యంగ్ లుక్ శత్రు ప్రత్యయ అభ్యాసస్య నిక్ నిపాత్యతే అని ఈ వ్యాకరణ నియమం రాయడం జరిగింది. శబ్దం సం సనిష్యదత్, స్యందు ధాతు. పథాం మార్గాణం, పథాం అంకాంసి మార్గములు, దారులు. అంకాంసి చిహ్నాలు, లక్షణాలను. అంకాంసి చిహ్నాల లక్షణాలు, అడుగుజాడలు గమనించాలి. శత్రు యొక్క మార్గంలో ఉన్నటువంటి అడుగుజాడను గమనించాలి, కదలికలను. అను అనుసరించి. ఆపని ఫనత్ అతిశయన, ఆపని ఫనత్ అతిశయన గచ్చన్ వేగంగా ముందుకెళుతూ అని అర్థం. స్వాహ అలా వెళ్ళినప్పుడే సత్యయా వాచ, సత్యమైన వాక్కు ద్వారా గెలుస్తాం. సత్యమైన వాక్కు అంటే ఇక్కడ వేద వాక్కు ద్వారా, సరైనటువంటి ఆదేశాల ద్వారా, బుద్ధితో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా అప్పుడు గెలుస్తాం అని ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఆ క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో దాని అర్థం సరిగా అర్థం అవుతుంది మనకు. అన్వయంలో యథా ఏషః స్యః అసౌ, ఏ విధంగానైతే ఏషః, ఏష అంటే ఇది, అసౌ స్యః అంటే అసౌ అది. వాజ్యాసని, వాజి అసని, వాజ్యాసని. వాజి అంటే వేగయుక్తమైనటువంటి, ఆసని ముఖం. తర్వాత గ్రీవాయాం కంఠం, కంఠంలో బద్ధ బంధించి ఉండడం అని అర్థం వస్తుంది. బద్ధ అంటే బంధించి ఉంచుకున్నటువంటి. క్రతుం, క్రతుం అంటే ఇక్కడ ప్రజ్ఞ అని చెప్పినారు, కర్మ అని చెప్పినారు. అను అనుసరించి. సంసనిష్యదట అంటే సేనాపతి యొక్క మాటలను అనుసరించి బద్ధుడై ఉండాలి సైన్యం, సైనికులు. అలా ఉన్నప్పుడే. సంసనిష్యదత్ అపి కక్షే ప్రథమ అంకాంసి, పథాం అంకాంసి. పథమును ఇక్కడ ఏకవచనం కనిపిస్తుంది కానీ మార్గములను, మార్గాల యొక్క చిహ్నాలను, లక్షణాలను. అను ఆపని ఫనత్ దధిక్రాహ క్షిపణిం గచ్చతి తథా సేన ఈశః అంటే సేనాపతి, సేన ఈశ, సేనేశః స సేనాం స్వాహ, తన సేను సరైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా,
సరైనటువంటి ఆదేశాల ద్వారా నడిపించాలి. తురణ్యతి త్వరపెట్టాలి. పరాక్రమింపజేయాలి. సేనేశ్వరుడు సేనాపతి యొక్క వ్యవహారం ఇది. అంటే ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ వాడు వీడు స్యహ ఏష అంటే అది ఇది అన్ని కూడా వారు వీరు అందరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేగయుక్తులై ఉండాలి, వేగవంతులై ఉండాలి. సేనాపతి ముఖం ద్వారా ఏమంటున్నారు గమనించాలి. ఒకసారి సైగల ద్వారా కూడా చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తుండాలి. అందుకే ఇక్కడ ఆసని అన్నారు, కంఠె అన్నారు, అపికక్ష చేతుల ద్వారా సైగలు ఇవన్నీ కూడా గమనించి వేగంగా కదలాలి. గుర్రాల్లాగా, క్షిపణిలాగా దూరంగా సరైన విసిరి వేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు గెలుస్తాం. సేన ఆ విధంగా ఉండాలి. మన అవయవాలను సరే కదిలించాలి. ఇక్కడ అపికక్ష అంటే మరొక అర్థం, అటు ఇటు సరిగ్గా కదిలించాలి. సేనాపతి సేన ఆ విధంగా ఈ చేతులతో మనం ట్రాఫిక్ పోలీసు ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు. నోటి మాటతో చెప్పడం ఉండదు. చేతుల యొక్క సైగల ద్వారానే మార్గంలో ట్రాఫిక్ పోలీసు అదుపులో ఉంచడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా సేనాపతి యొక్క కదలికలను ఆ చేతులను గమనించి సైన్యం ఆ విధంగా యుద్ధంలో ముందు కురకాలి, వేగంగా కదలాలి, యుద్ధం చేయాలి, గెలిపించాలి. ఏ విధంగా అయితే గుర్రం ఎక్కిన వాడిని చేరుస్తుందో, త్వరగా తీసుకెళ్తుందో ఆ విధంగా సైన్యం ఆ విధంగా ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. భావార్థం సేనాపతి రక్షిత వీర, సేనాపతి ద్వారా రక్షింపబడినటువంటి వీరులు, వీరాహ బహువచనం, ఆ వీరులు అశ్వవత్ గుర్రంలాగా, ధావంత అంటే పరిగెత్తుతూ, సద్య శత్రువును హంతుం శక్నువంతి వెంటనే శత్రువును హంతం చేయడానికి సమర్థులవుతారు. సేనాపతి రక్షణ ఉన్నప్పుడు సేనాపతి యొక్క అడుగుజాడులు, సేనాపతి యొక్క మాటలను, ఆదేశాలను గమనించి ఎవరైతే ఆ వీరులు, వీర పురుషులు గుర్రాలాగా పరిగెత్తుతూ శత్రువులను శీఘ్రంగా హంతం చేస్తారో అప్పుడు సేనాపతి ఉత్తమ కర్మలు ఉన్నటువంటి ఈ ఉత్తమ కర్మల ద్వారా, అంటే ఉత్తమ కర్మలు ఏమిటో నేర్పించాలి. సైన్యం అంటే అరాచకం చేయడం కాదు. వారు కూడా ధర్మం, అధర్మం, న్యాయం అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ప్రజలకు హితం చేయాలి, రాజ్యాన్ని రక్షించాలి. ఇటువంటి వాటి ద్వారా, ఇటువంటి శిక్షణ ద్వారా సరిగా శిక్షితమైనటువంటి వీర పురుషులు ఉన్నప్పుడే యుద్ధం చేస్తూ ఆ సేనాపతి ప్రశంసితుడవుతాడు. యుద్ధమాన ప్రశంసిత సేనాపతి. సేనాపతి సుకర్మకారిభి, సుకర్మకారులైనటువంటి సంశిక్షితై సరిగా శిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి శిక్షితులైనటువంటి వీరుల ద్వారా, వీరులతో సహా, వీరై సహా ఏవ వీరితో సహా, వీరితోనే వారితో సహా మాత్రమే అప్పుడే యుద్ధం చేస్తూ ప్రశంసిత అంటే గెలుస్తాడు, సన్ అవుతూ విజయం పొందుతాడు. విజయంలో అన్యథా పరాజయ భవతి, లేకపోతే పరాజయమే కలుగుతుంది. ఇది భావార్థం. మంత్రం చూద్దాం. ఓం ఏషస్యావాజీ క్షిపణిం తురణ్యతి గ్రీవాయాం బద్ధో అపికక్ష ఆసనే క్రతం దధిక్రాహ అను సనిషదత్ తథాం అంకాంసి అను అవ అపనీఫనత్ స్వాహ అను ఆపనీఫనత్. స్వాహ అంటే ఇక్కడ సత్యవాక్కు వేదవాక్కు అంటే వేదాన్ని అనుసరించి యుద్ధం చేయాలి, ధర్మం పాటించాలి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. తురణ్యతి అంటే త్వరగా
త్వరగా వే- త్వరగా వే- గుర్తుంచుకోండి. గురుజీ. త్వరణ్యతి అంటే త్వరగా. గుర్రం ఎలా ఎలా ముందుకెళ్తుంది? త్వరగా. త్వరయతి త్వర పెడుతుంది, తొందర పెడుతుంది, తొందరగా వెళ్తుంది అని అర్థం. గుర్రం లాగా. తురణ్యతి గుర్రం పేరు తురగం. తొందరగా గమనం చేసి తురగం. తురంగం కూడా అంటారు. తురగం, తురంగం. తురణ్యతి, త్వరయతి. గురుజీ. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ. అతికక్షే అంటే శంఖ. శంఖ అని అర్థం వస్తుంది, లేదా శరీరం అంగాలని అర్థం వస్తుంది. శరీరం అంగాలు అంటే సేనాపతి నోటి మాట ద్వారా కాకుండా చేతుల ద్వారా సైకిల్ చేయడం, వాటి ద్వారా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది, ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది గమనించాలి సైన్యం. ఆసని నోరు ద్వారా కూడా అంటే ఏమంటారు ఆదేశాలు, దాన్ని గమనించాలి, త్వరగా అర్థం చేసుకోవాలి. త్వరయతి, తురణ్యతి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, సైన్య అధ్యక్షుడు చెప్పినట్టు సైన్యం వినాలి, అప్పుడే యుద్ధం గెలుస్తామంటే, ఇంకో విధంగా ఆత్మనేమో సైన్యాధ్యక్షుడు అనుకోవాలి, ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఇవన్నిటిని కూడా సైనికులు అనుకోవాలి. అప్పుడు ఆత్మ చెప్పినట్టు ఇవన్నీ ఆత్మ ఆజ్ఞానం పాటిస్తే అప్పుడు మోక్షం సాధిస్తాం అనేది అట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చా గురుజీ? సాధన కూడా అంతే. సాధనలో ఇదంతా మన సాధన పరంగా తీసుకుంటే అలాగే అనుకోవాలి. గెలవాలి ముందు. ఇక్కడ గెలవాలి కదా, ఇంద్రియాలను జయించాలి ముందు. ఇంద్రియాలే మనసులో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభం, అరిషడ్ వర్గం అన్నారు కదా, అది అంటే శత్రువు. ఈ శత్రువుని గెలవాలి ముందు. అలంకారంగా ఈ విధంగా చెప్పారేమో అని నాకు అర్థమైంది. ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకుంటే ఆ రకంగా తీసుకోవాలి, ఇదేమి రాజు అనుకుంటే ఈ రకంగా. సైన్యము, సేనాపతి కూడా మంచి శిక్షణ ఉండాలి. సేనాపతికి సేనేశౌ సుశిక్షితౌ. సైన్యము, సేనాపతి ఇద్దరు కూడా శిక్షణ అవసరం, ప్రశిక్షణ, ట్రైనింగ్ అవసరం, మంచి ట్రైనింగ్ అవసరం. పరస్పరం మళ్ళీ ప్రీతియుక్తంగా ఉండాలి. సేనాపతి, సైన్యం ఒక దిక్కు, సేనాపతి ఒక దిక్కు కాదు. సేనాపతి చెప్పేది వేరు, సైన్యం అర్థం చేసుకునేది వేరైతే ఓడిపోతారు. ప్రీతిపూర్వకంగా ఉండాలి సేనాపతి, సైన్యం. కానీ ప్రజల మద్దతు ఉండాలి, ప్రజల సహాయ సహకారాలు అవసరం, ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. గమనించి చరిత్రలో అమెరికా ఓడిపోయింది వియత్నాం ముందు కొన్ని ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ల పైన యుద్ధం చేయడం జరిగింది. చిన్న దేశం వియత్నాం గెలిచింది కదా. ఆ పేరుని అర్థం ఉంది, వియత్నం, విశేష యత్నం. మన సంస్కృతం అనుకుంటే విశేషమైనటువంటి యత్నం చేసిన దేశం వియత్నాం. వియత్నాం అంటారు కానీ అది వియత్నం అనుకోవాలి. మనం మంచి ప్రయత్నం చేశారు వారు. చిన్న దేశం అనుకోకూడదు, పెద్ద దేశాలు గెలుస్తా అనుకోకూడదు. అంటే బాంబులు వేయగానే, అధికారం చూపించగానే కాదు, ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. అమెరికా కావచ్చు, రష్యా కావచ్చు, ఏ దేశం కావచ్చు, ఓడిపోయినాయి ఎన్నో. రష్యా కూడా ప్రయత్నం చేసింది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పారిపోవాల్సి వచ్చింది. చిన్న చిన్న దేశాలపైన ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి. మహాభారతం కూడా అంతే. దుర్యోధనుని ప్రజలు ఒప్పుకోలేదు, రాజుగా అంగీకరించలేదు. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సేనాపతి అట్లయితే ఈ సైన్యానికి
ఏ రకమైన కదలికలతో ఏం చేయాలి అనేది ఇట్లా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని గమనించి సైన్యం ఎట్లయితే యుద్ధం చేసి గెలుస్తారో, శత్రువులని అంతం చేస్తారో, అట్లాగే వేదవాణి ద్వారా, సత్యవాక్కుల ద్వారా ఆత్మలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని నింపుకొని ఆత్మ యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా, అంటే వేదవాణి యొక్క, అంటే పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా ఎప్పుడైతే నడుచుకుంటామో అప్పుడు ఇంద్రియాలను జయిస్తాము, ఓడిపోకుండా ఉంటాము. దానికి శరీరాన్ని బలంగా ఆరోగ్యంగా చేసుకొని సాధన యోగాభ్యాసం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ బలహీనతలన్నీ పోయి గెలుస్తాము యుద్ధంలో అని, అంతర్యుద్ధంలో అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఓ, ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సేనాధ్యక్షుని యొక్క అధీనంలో సేన అంటే సుశిక్షితమై ఉన్నప్పుడు, అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, సరిగ్గా సేనాధ్యక్షుడు ఆ సేనని నడపగలిగినప్పుడు ఎంత పెద్ద యుద్ధాన్నైనా ఎదుర్కోగలుగుతాడు, విజయం పొందగలుగుతాడు. దానికోసం చాలా వేగం ఉండాలి. సైన్యంలో కానివ్వండి, ఆ సైన్యాన్ని నడిపేటటువంటి సేనాధ్యక్షుడిలో కానివ్వండి, ఆ వేగం ఉన్నప్పుడే యుద్ధంలో విజయం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ధార్మికులై కూడా ఉండాలి. ఇదే విధంగా మరి ఇంతవరకు నేను చాలా మంది చెప్తుంటే వింటాను గురూజీ, పాజిటివ్ గా ఉండండి, పాజిటివ్ గా ఆలోచించండి, అంత మంచి జరుగుతుంది అనుకోండి అని అంటూ ఉంటారు. కానీ జీవితం అంటే అంత అనుకూలంగానే ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ సమస్యల్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడే మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఆ విషయమే ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుస్తుంది గురూజీ. జీవితం అంటేనే సమస్యల వలయం అనుకోవచ్చు. ఒక సమస్య తీరిపోయిందంటే ఇంకో సమస్య ఉద్భవిస్తూనే ఉంటది. అలాంటప్పుడు సేనాధ్యక్షుడు ఏ విధంగా అయితే తన సేనను తన అధీనంలో ఉంచుకొని యుద్ధం చేసి శత్రువులను దూరంగా వెడలగొట్టి విజయం పొందాడో, అలాగే మరి కుటుంబంలో కానివ్వండి, శరీరంలో కానివ్వండి, అంటే శరీరంలో ఏమొస్తాయి అంటే వ్యాధులు, బాధలు. కుటుంబంలో అంటే అందరం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి ఏదో ఒక సమస్య. వీటిని ఎదుర్కోవటానికి కూడా సంసిద్ధమై ఉండాలి మనిషి ఎల్లప్పుడూ. అలాంటి కుశాగ్ర బుద్ధిని ధరించినప్పుడు మాత్రమే జీవనం అనేటటువంటి సంగ్రామంలో విజయం పొంది పరమాత్మ ప్రాప్తిని పొందగలడు అని అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. యుద్ధాలు ఉండవు, రాజ్యములు అనుకోకూడదు. ఇక యుద్ధం అయిపోయింది, అంత ప్రశాంతం అనుకోకూడదు. మళ్ళీ యుద్ధాలు వస్తాయి, సిద్ధంగా ఉండాలి. కష్టాలన్నీ పోయినాయి, ఇంకా కష్టాలు రావనుకోకూడదు. కష్టాలు వస్తాయి, సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇంకా పెద్ద పెద్ద కష్టాలు రావచ్చు, పెద్ద సమస్యలు రావచ్చు, సిద్ధంగా ఉండాలి. అందుకే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. సైన్యం రోజు అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా యుద్ధం రావచ్చు అని చెప్పేసి. ఏ సమయంలో అయినా యుద్ధం రావచ్చు, అప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. సదా సిద్ధం. అలా ఉన్నప్పుడే ఏమైనా సాధిస్తాం, ఎదుర్కొంటాం. అకస్మాత్తుగా ఏమైనా జరిగితే అప్పుడు ఎక్కడ పారిపోవాల్సి వస్తుంది. పారిపోవడం కూడా ఆలోచన ఉండాలి. ఎక్కడ పారిపోవాలి, ఎటువైపు పారిపోవడం, అది కూడా తెలిసి ఉండాలి కదా. ఇంకా ఎవరైనా? సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అందరికీ ఒక చిన్న విన్నపము. ఈ ఆత్మనివేదన
చేసే చేయడానికి కొన్ని పేర్లు లిస్ట్ పెట్టాను కదా, అది ఆత్మ నివేదన చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా నెట్ ప్రాబ్లం ఏదైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయినప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు గమనించి ఆ రోజు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. సిద్ధంగా ఉండాలి సిద్ధంగా తర్వాత వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు. ఈ రోజు కూడా నాదే అన్నట్టుగా సిద్ధంగా ఉంటే బాగుంటుంది. ప్రయత్నం చేయండి. నమస్తే. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? వచ్చే సంవత్సరం ఏంటి? ఉగాది పేరేంటి? తెలుగు సంవత్సరం పేరు పరాభవ. పరాభవం జరగకుండా, అంటే శత్రువు పరాభవం చెందాలి, శత్రువు ఓడిపోవాలి, మనకు పరాభవం జరగకూడదు, మనకు అవమానం జరగకూడదు. ఆ విధంగా వ్యవహారం చేయండి. ఇప్పటి నుంచి సంకల్పాలు తీసుకోండి. తర్వాత ఓడిపోకూడదు. శత్రువు పరాభవం, శత్రువు ఓడిపోవాలి, పరాభవం మనకు జరగకూడదు. ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు నిర్మలాదేవి. ఈ రోజు లక్ష్మణరావు గారు. అవునా? లిస్ట్ చూసుకోండి. సామ్రాజ్యం పేరు తర్వాత నా పేరు ఉంది మరి. లేదండి, సామ్రాజ్యం గారి పేరు తర్వాత లక్ష్మణరావు గారు. అవునా? సరే చెప్పండి. నమస్తే అమ్మ, నేను రేపు చెప్తానండి. వేరే సరే. చెప్పనా? తిరుమలమ్మ గారు, కళ్ళు మూసుకోండి, అంతర్ముఖం అవ్వండి. ఇంకెవరు లేరు. సంబోధన కూడా కేవలం భగవంతుడే. ఎవరిని సంబోధించకండి. ఓం. పరమాత్మ సర్వవ్యాపక సర్వాంతర్యామి జగదుత్పాదక సచ్చిదానంద స్వరూప గెలవాలి. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకున్నామా, చిన్నగా వినిపిస్తుంది. విజయాన్ని పొందాలి అని ఈరోజు మంత్రం ద్వారా మేము గ్రహించుకున్నాము. విజయాన్ని పొందటానికి సైన్యాధ్యక్షుడు స్వయంగా తాను ఉత్తమ శిక్షణ పొంది తన సైనికులను కూడా ఈ విధంగా ఉత్తమ శిక్షణనిచ్చి వేగవంతమైనటువంటి అశ్వం ఏ విధంగా అది ప్రయాణం చేస్తుందో ఆ విధంగా నలువైపులా చూసుకుంటూ సంగ్రామంలో యుద్ధం చేసి జయాన్ని పొందుతారు. ఉత్తమ శిక్షణ, అది కూడా సత్యవాక్కులతోటి ఏ విధంగా వారు శిక్షణనిచ్చి ఆ విజయాన్ని పొంది కీర్తిని పొందుతారు. అదేవిధంగా శరీరం అనేటటువంటి ఈ గ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ అయినటువంటి నేను బుద్ధి అనే సారథితోటి నాలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు అనే సైన్యం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితోటి నేను కూడా అంతఃశత్రువులైనటువంటి కామ క్రోధ లోభ మోహాలు ఇంకా బాహ్య శత్రువులు వీటినన్నిటినీ కూడా తెలుసుకుని ఎరుకతో ఉండి సాధనతోటి వాటిని జయించాలి. నిత్యము గురువులు చెప్పినటువంటి వాణిని పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ శత్రువులు ఇంకా మరలా మరలా వాటి యొక్క ప్రతాపాన్ని మా మీద చూపించకుండా నిరంతర సాధనతోటి మేము ఉండాలి. ఎప్పుడైతే సాధన ఉండదు అప్పుడు మళ్ళీ శత్రువులు ధ్యానం చేశారో వేదము ద్వారా
దానిని నిరంతరము స్వాధ్యాయం రూపంలో గుర్తు చేసుకుంటూ, సాధన రూపంలో ఆచరణలో తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి తండ్రి. ఆ మార్గంలోనే, గురువులు చెప్పిన మార్గంలోనే, నీవిచ్చిన వేద మార్గంలోనే నా ప్రయాణం సాగుతుంది పరమాత్మ. నీవు మాకు తండ్రి, తల్లి, నీవు ఈ మార్గంలో నేను సాధన చేస్తూనే ఉన్నా, కానీ ఇంకా సాధన చేసి శత్రువులని, బాహ్య శత్రువులని గమనించుకుని ముందుకు వెళ్ళి ఈ యొక్క మార్గంలో ప్రయాణం జరగాలి. తెలుసు అయినా ఇంకా మధ్య మధ్యలో పతనం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వినిపించడండి అమ్మా, వినిపించట్లేదు. సరే గురువుజీ, కొంచెం పెద్దగా. ఈ మార్గంలో ఈ అంతఃశత్రువులను జయించటానికి తగు విధంగా సాధన చేస్తూ శత్రువులను జయించి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి, విజయాన్ని పొందాలి అని నేను తెలుసుకుని ఆ విధమైనటువంటి సాధన, స్వాధ్యాయము, ఇంకా ఈ శత్రువును జయించడానికి తగినటువంటి శక్తిని పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ప్రయత్నంలో ఓడిపోతున్నాను, మళ్ళీ తెలుసుకుని మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. విజయాన్ని పొందడానికి ఇంకా ప్రయత్నం, సాధన, శిక్షణ అనేది నేను నిరంతరము చేయాలి. ఇది నా లోపం. ఈ లోపాన్ని అధిగమించడానికి ఇంకా ఇంకా మాట రావట్లేదమ్మా, ఏం అర్థం కావట్లేదు. వినిపించట్లేదా గురూజీ? మాట పోతుంది, రావట్లేదు మాట, ఎక్కడో ఏం రావట్లేదు, మధ్యలో ఆగిపోతుంది. ఏమో మరి అయితే. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓం, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? చెప్పండి. హే పరమాత్మ, మేము నిరంతరము ఈ సాధనలో ఇంకా ఇంకా ముందుకు ప్రయాణం చేసి మాలో ఉన్నటువంటి లోపాలను జయించి ఉన్నతమైనటువంటి ఈ మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నంలోనే మేము నిరంతరము సాధన చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇందులో ఉత్థాన పతనాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయంతోటి ఇంకా సాధన బాగా చేసి ఈ అంతఃశత్రువులని, ఈ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి అలసత్వం ఏదైతే ఉందో, ఆలస్యం ఏదైతే ఉందో, దానిని జయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. తప్పకుండా ఇంకా గురువుల ప్రేరణతోటి ముందుకి సాగుతాను, మిమ్మల్ని చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తానని నేను చేస్తాను అంటే ఆ ప్రయత్నంలో మీరు సదా తోడుంటున్నారు. లోపము నాది, ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దుకొని ఇంకా సాధనలో ముందుకు వెళ్ళి మిమ్మల్ని చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓ నమస్తే గురువు. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి, నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి.
ఓ ఏ పిత ఓడిపోకూడదు. తమరి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఓడిపోకూడదు. తమరి ఆదేశాలు అర్థం చేసుకుని పాటించినప్పుడు ఓడిపోకూడదు. తమరి ఆదేశాలను సరిగ్గా శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకొని పాటించాలి. యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధ నియమాలు పాటించాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం. తొందరగా అర్థం చేసుకోవాలి. వెంటనే అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. అతి శీఘ్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి. స్పందించాలి. ప్రతిచర్య వెంటనే ఉండాలి. ఆలస్యమైతే శత్రువు దెబ్బ వేస్తాడు. శత్రువు దాడి చేస్తాడు. శత్రువు దాడి కంటే ముందు మేము దాడి చేయాలి. అటువంటి శిక్షణ అవసరం. సుశిక్షణ, ప్రశిక్షణ, సంశిక్షణ. మా సేనాపతి, మా రాజు అందరూ కూడా ప్రజలు ఒప్పుకున్న వారే ఉండాలి. ఆ ప్రజలు ధార్మికులై ఉండాలి. ఆ రాజ్యం ధార్మిక రాజ్యం అవ్వాలి. ఏ పిత, తమరి రాజ్యమే సరైన రాజ్యం, ధార్మిక రాజ్యం. తమరే మా రాజు, రారాజు, చక్రవర్తి, సమ్రాట్, విరాట్, విశ్వరాట్. విశ్వానికే రాజు తమరు, విశ్వపతి. తమరు ఆదేశాలు పాటిస్తేనే గెలుస్తాను. మంచి వాహనాలు, మంచి గుర్రాలు, మంచి అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి. అన్నీ ఉన్నప్పటికీ బుద్ధి బాగుండాలి. మా సేన మంచి శిక్షణ పొందిన సేన అయి ఉండాలి. క్రమశిక్షణ ఉన్నటువంటి సేన అవ్వాలి. సరైనటువంటి శిక్షణ ఉన్నప్పుడు, సరైన క్రమశిక్షణ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. గెలుస్తాం. ఇక ఓడిపోతాం తమరి సహాయ సహకారం లేకపోతే. ఏ విధంగానైతే ప్రజల సహాయ సహకారం లేకపోతే, ప్రజలు ఒప్పుకోకపోతే రాజు ఓడిపోతాడో, ఆ విధంగా తమరు ఒప్పుకోకపోతే, తమరి సహాయ సహకారం లేకపోతే ఓడిపోతాం, పతనమైపోతాం ప్రభు. అందుకే సాధన చేస్తున్నాం, యోగ సాధన చేస్తున్నాం. తమరి అనుశాసనంలో, తమరి క్రమశిక్షణలో ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. వేద శిక్షణ, వేద ప్రశిక్షణ వేదానుకూలంగా ఆచరిస్తున్నాం ప్రభు. సత్యవాక్, స్వాహ, సుఆహ. సత్యవాక్కు ద్వారా, వేదవాక్కు ద్వారా, వేదాదేశాల ద్వారా సాధన చేస్తున్నాం. తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. ఈ శత్రువులను, అర్షడ్ వర్గాలను, ఇంద్రియాలను జయిస్తాం. తమను చేరుకుంటాం. విజయం మాదే. ఎప్పటికైనా విజయం మాదే. విజయం మాదే. పిత, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి గిరిజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, యుద్ధానికి సదా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈశ్వరోపాసన సదా, ఈశ్వర ప్రణిధానం
సదా ఎల్లప్పుడూ చేస్తుండాలి. ఏ పరంపిత పరమాత్మ అంతా నీదే, అంతటా నీదే, నీదే భారం. మా విజయాల వెనుక తమరే ఉన్నారు. ఇదంతా తమరే మహిమే. సమర్పణ చేసుకోండి. సాధిస్తాం, యుద్ధం గెలుస్తాం. జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి పరమాత్మ సహకారం అవసరం. అర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. సాధకులారా, ఆరాధకులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరంపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు, శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమో శుభం. కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలని టారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఈశ్వర స్మరణం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం